बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 17 मई 2026 अपराह्न 2:34 रे आकाशरे एक स्वर्गीय घटना घटिबाकु जाउछि, जहाँ आपणकर जीवन रे एक सुवर्ण जुगर आरंभर सूत्रपात करिब। दीर्घ 30 वर्ष परे भगवान शनि कर्मफलदाता न्यायदाता आपणकर नवम भावरे प्रवेश करबाकु जाउछन्ति। विशेष करी तांकर परम मित्र बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। कर्कट राशि व्यक्तिशेष माने प्रस्तुत रुहंतु। एही ग्रह परिवर्तन आपणको असीम सफलता, विदेशरु यथेष्ट आर्थिक लाभ एवं आपणकर व्यवसाय को एक जातीय उद्योगरु एक अंतर्जातीय व्यवसाय रे परिणत करिवार सुजोग प्रदान करिबो। यह आपणक जीवन रे एक सुवर्ण जुगर आरंभ को चिन्हित करिब। कर्कट राशि व्यक्तिशेष माने आपण माने मने रखंतु जे सक्षम एवं शक्तिशाली व्यक्तिंक पई कोनोसी भार बहुत भारी नुहे। प्रकृत उद्योगी पई कोनोसी दूरता बहुत बड़ नुहे। विद्वान मानक पई कोनोसी भूमि विदेशी नुहे एवं जे मिठा कथा कहती तांको पई कोनोसी व्यक्ति अपरिचित नुहे। किंतु अपेक्षा करंतु, एते विशाल भाग्य वृद्धि पाउथिले मध्य शनि एवं बुधंक मध्यरे एही महाजागतिक आंतःक्रिया एक संगे एक अत्यंत गभीर एवं सूक्ष्म चाल कार्यकारी करुछि। एथिरे एक निर्दिष्ट त्रुटि मध्य रहुछि, जहाँ आपणकर समग्र खेलकु तास घर परि भांगी देई पारे। तेबे एही भूलटी कोन, मु एही भिडियो रे आपणको विस्तार भाबरे बुझाइबे। तेबे आजिरो एही भिडियो रे आमे आपणक जीवनर 5टी मुख्य स्तंभ, जहाँकि आपणकर क्यारियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं संपर्क विषय रे आलोचना करिबो। एहा सहित मु आपणको किछि प्रतिकार विषय रे मध्य कहिबी एवं भिडियो शेष रे किछि मुख्य सारांश विषय रे मध्य कहिबी। तेनो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिबे। तो बंधु माने शनि वर्तमान आपणकर भाग्य भावरे अर्थात नवम भावरे गोचर करूछंती। एहा व्यतीत शनि रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करबाकु जाउछंती, जहाँकि बुधंकर नक्षत्र अटे। बुध हेउछंती आपणकर तृतीय एवं द्वादश भावर अधिपति, जहा फलरे एही समय आईटी, मीडिया एवं जोगाजोग क्षेत्र रे बहुराष्ट्रीय निगम रे काम करुथिबा वृत्तिगत मानक पई एक सुगम सुजोग भावरे कार्य करिबो। आपणकु एक अंतर्जातीय प्रकल्पर नेतृत्व नेबार सुजोग मिलिबार संभावना अछि। विदेश रे उच्च शिक्षा पाइबाकु चाहुथिबा युवक युवती किंबा कार्य परमिट, पीआर भिसा किंबा विदेश रे चाकरी प्रस्ताव अपेक्षा करुथबा युवक युवतींक पई मई 17 तारिख परे पड़ी रहितिबा कार्य एवं आवेदन गुड़िकर समाधान हेबाकु जाउछि। विशेष करी मई 17 रु जुलाई 26 मध्यरे आपणकर फाइल एवं आवेदन पत्र गुड़िक मंजूर हेबार दृढ़ सूचना रहिछि। आपणको हठात क्षुद्रकालीन यात्रा करबाकू पड़िपारे, जहाँ आपणकर क्यारियर गतिपथ को उल्लेखनीय भावरे वृद्धि करिबो। शनिंकर एही शुभ परिवहन समय आपणकर ध्यान एवं जोगाजोग निर्दोष रखिबा पाई निश्चित करंतु। आपणक बेकरे आपण चारिमुखी किंबा सातमुखी रुद्राक्ष पिंधि पारिबे। यह आपणकर शक्ति को संतुलित करिबारे सहाय्य करिबो एवं आपणकर उपस्थापना दक्षता को एक चुंबकीय आकर्षण सहित आकर्षित करिबो। व्यवसाय कथा जति कहिबा तो बंधु माने जो माने उद्योगी एवं व्यवसाय मालिक मानक पई एही गोचर प्रकृत रे जीवन परिवर्तन करिवार संभावना रखे। शनि हेउचंती आपणकर सप्तम भावर अधिपति एवं सप्तम भावटी हेउची व्यवसाय एवं भागीदारीर भाव। तो जेतेबेले शनि रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे सेतेबेले आपणकर व्यवसाय गुरुत्वपूर्ण विस्तार पाई प्रस्तुत। विशेष करी आपणकर आमदानी रप्तानी कार्य रे यथेष्ट वृद्धि हेबो बोली आशा करा जाउछि। जदि आपण ई कॉमर्स किंबा ऑनलाइन बिजनेस सहित जड़ित तेबे एक विश्वस्तरीय ग्राहक एक प्रमुख व्यावसायिक चुक्ति स्वाक्षर करने को आपण पाखक जाई पारंती। यह व्यतीत आपण पैतृक संपत्ति
କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଯେତେ ଅନୁକୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଫଳାଫଳର 100% ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ହିଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ପ୍ରତାରଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯାହା କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଲିଲ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିମ୍ବା ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ 100% ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଗୋଚରରୁ 10 ଗୁଣ ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ କିମ୍ବା ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଣି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ନିଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଲୁକ୍କାୟିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୌତିକ ଶରୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ତ ଏହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ସହିତ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଛାୟାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତ ବେଳେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବଧାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସହରରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଯାହାକୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଙ୍କ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ି କେବେ ବି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଆହରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାର ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବାର ସମୟ। ଏକ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି କେବଳ କର୍ମର ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନିଜର କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଏବେ ଖୋଲିଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆଜିର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ସଫଳତା ଦାବି କରୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।